اپڈیٹ کریں آپ کو کہ ملک بھر میں جشن آزادی بھرپور ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کہ مساجد میں دن کا آغاز قرآن خوانی اور ملک و قوم کی ترقی سلامتی کی خصوصی دعاؤں سے ہوا، جس کے بعد توپوں کی سلامی دی گئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے قوم کو 76ویں یوم آزادی پر دلی مبارکباد دی۔ کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یوم آزادی کی 76ویں سالگرہ پر نماز فجر کے وقت ملک بھر میں امن و استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اس موقع پر وطن عزیز کے شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ پاک فوج اور نیوی کے چاکو چوبند دستوں کی جانب سے وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ فضا نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے قوم کو یوم آزادی پر دلی مبارکباد دیتے ہوئے اپنے پیغامات میں کہا کہ وطن عزیز کے دفاع کی خاطر ہزاروں بیٹوں نے مٹی پر جان نچاور کر دی۔ دشمن قوتیں عوام اور مسلح افواج کے درمیان تقسیم اور دراڑ پیدا کرنا چاہتی ہیں، لیکن فوج اور عوام یکجان ہو کر دشمن قوتوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یوم آزادی کا دن ہمیں اپنے بزرگوں کے ویژن، استقامت اور ان کی بے شمار قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ آج کے دن قوم اس عہد کی تجدید کرتی ہے کہ درپیش چیلنجز کے باوجود امن، معاشرتی ہم آہنگی اور اتحاد کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ اہم خبر دیں آپ کو، نامزد نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا سینٹ کی نشست سے استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ عائشہ ناز سے مزید ڈیٹیلز دیں گے۔ عائشہ اپڈیٹ کیجیے گا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے سینٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دیا تھا، جسے چیئرمین سینٹ نے منظور کر لیا ہے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ ان کو شفاف الیکشن کرانے کی ذمہ داری دی گئی ہے، اس وجہ سے وہ کسی پارٹی یا کسی عہدے پر قائم نہیں رہنا چاہتے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی پارٹی سے بھی اور سینیٹر شپ سے بھی جو ہے وہ ریزائن کر دیں گے۔ تو کل انہوں نے چیئرمین سینٹ کو اپنا استعفیٰ دیا تھا، جو چیئرمین سینٹ نے آج باضابطہ طور پر منظور کر لیا ہے اور اس کی منظوری کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے۔ انوار الحق کاکڑ کے استعفے آرٹیکل 64 کی شق کے تحت جاری کیا گیا ہے اور نوٹیفیکیشن کی کاپی کو چیف الیکشن کمشنر اور دیگر متعلقہ حکام کو بھی ارسال کر دیا گیا ہے۔ انوار الحق کاکڑ 2018 میں آزاد حیثیت سے سینٹ کے رکن منتخب ہوئے تھے اور نامزد نگراں وزیر اعظم کی ایوان بالا کی رکنیت مارچ 2024 تک تھی۔ جی عائشہ ناز اپڈیٹ کر رہی تھی۔ اور بات کریں گے جشن آزادی کی، تو ملک بھر کی طرح وفاقی دارالحکومت میں بھی 76واں یوم آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں جشن آزادی کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، جاننے کے لیے اس وقت ہمارے نمائندے ثاقب سید موجود ہیں، جبکہ ملتان سے ہمیں انجم پتافی جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ثاقب سید سے۔ ثاقب بتائیے گا اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے؟ جیسے کہ کی طرح اسلام آباد میں بھی جشن آزادی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد کے نجی، سرکاری اور اس کے ساتھ ساتھ سڑکوں پہ رات گرے چراغاں اور برقی کمکموں سے مختلف مارکیٹوں کو سجایا گیا تھا۔ جیسے کہ اسلام آباد میں دن کا آغاز 31 توپوں کی سلامی دی گئی، اس کے ساتھ ساتھ صوبائی وفاقی دارالحکومتوں میں بھی 21 توپوں کی سلامتی کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا چلوں کہ فجر کی نماز کے بعد ملک کی خوشحالی اور کامیابی کے لیے دعائیں بھی کی گئی تھی۔ اس وقت پہ ہم موجود ہیں اسلام آباد کے جنا ایونیو پہ، آپ میرے عقب میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سٹال لگا ہوا ہے۔ اس طرح کے سٹال جو ہیں جنا ایونیو پہ تقریباً درجنوں پہ یہ سٹال لگائے گئے ہیں۔ سٹال کے اندر جو ہے مختلف قسم کے بیجز اور جھنڈیاں اور جو یہاں پہ موجود جو یہاں پہ بچے ہیں وہ یہاں پہ آ کے اس کو خرید کے اور آج کے دن کے نسبت سے جو جوش و جذبہ ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ جیسے کہ رات گئے بھی لوگوں نے سڑکوں پہ جشن آزادی منایا، اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن بھی یہی صورتحال ہے، لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن جو مختلف ایونٹس بھی منعقد کی گئی ہیں، جیسے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پرچم کشائی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس اور موٹروے پولیس نے بھی اس حوالے سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں بھی مختلف مقامات پہ ہے جو ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئی ہیں اور لوگوں کی بڑی
तादाद जो हैं वो पाकिस्तान की आज़ादी के मौके पर पुरजोश हैं। शहरियों का यही पैगाम है आज के दिन, जो जैसे कि 14 अगस्त आज़ादी का दिन है, आज के दिन पाकिस्तान आज़ादी पे हम अपने बच्चों को यही पैगाम देते हैं कि आज के दिन आप आज़ाद हुआ है, उसकी मुल्क की तरक्की के लिए खूब मेहनत करें। जैसे कि इस्लामाबाद जो है, इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जो लोग होते हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रुख करते हैं और खूब जोश और जज्बे के साथ 14 अगस्त मनाते हैं। जी ठीक है, मुल्तान से अंजुम पताफी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अंजुम, बताइएगा मुल्तान में जश्न आज़ादी को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है और ओवरऑल सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है, ये भी बताइएगा। मैं सामने बैठा था, जब उसने उसे देखने लग गया तो उसने कहा दुनिया इतनी खूबसूरत है। मैं तो सारी उम्र से अंधा था, तो इतनी खूबसूरत दुनिया देख के मैं हैरान हूँ। जिस शख्स ने मेरे लिए ये किया है, अंजुम अपडेट कीजिएगा। और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। ये बताएं उन आंसुओं की क्या कीमत है जिसकी वो आज बिल्कुल मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह शहर औलिया मुल्तान में भी जो जश्न आज़ादी है वो इंतहाई मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ तकारीब का जो है वो इनकाद किया जा रहा है और शहर भर में जश्न का जो है समाया झंडियों से, खूबसूरत झंडियों से, झंडों से शहर की मुख्तलिफ गलियों और सड़कों को सजाया गया। और इसके साथ साथ आज सुबह दिन का आगाज़ जो है वो परचम कुशाई की तकरीब से हुआ। डिप्टी कमिश्नर और CPO मुल्तान ने जो है वो बाकायदा परचम कुशाई करके तकरीबात का इनकाद किया। और उसके बाद एक तकरीब जो है लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में मुनक्किद की गई, जहाँ पे लाहौर जो जस्टिस हैं उन्होंने जो है केक काटा और उसके साथ साथ परचम कुशाई की। और इस मौके पर पुलिस और सिविल डिफेंस के दस्तों ने जो है सलामी पेश की कौमी परचम को। और उसके अलावा इस वक्त मुख्तलिफ तकारीब जो है वो मुल्तान शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जारी हैं। और इस वक्त जहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शोबा खवातीन की जानिब से इस तकरीब का इनकाद किया गया है, केक काटा गया है और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं जो है वो उनका सिलसिला जारी है। और जो बच्चे हैं वो खासे पुरजोश नज़र आ रहे हैं, शहरी खासे पुरजोश नज़र आ रहे हैं और सभी वतन अजीज़ की आज़ादी का ये दिन बड़े जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं। जी, जश्न आज़ादी काफ़ी जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे साकिब सैयद, जबकि मुल्तान से हमारे साथ अंजुम पताफी मौजूद थे। आप दोनों का शुक्रिया। 76वें जश्न आज़ादी के मौके पर ज्वाइंट सर्विसेज और तीनों मुसल्लह फ़ौज के हेडक्वार्टर्स में परचम कुशाई की शानदार तकारीब का इनेकाद किया गया। मुसल्लह फ़ौज के आला अफसरान ने परचम कुशाई की तकारीब में हिस्सा लिया और पाकिस्तानी परचम को सलाम पेश किया है। 76वां जश्न आज़ादी, जिसके मौके पर ज्वाइंट सर्विसेज और तीनों मुसल्लह फ़ौज के हेडक्वार्टर्स में परचम कुशाई की शानदार तकारीब का इनेकाद किया गया। मुसल्लह फ़ौज के आला अफसरान ने परचम कुशाई की तकारीब में हिस्सा लिया और पाकिस्तानी परचम को सलामी पेश की गई। जॉइंट सर्विसेज हेडक्वार्टर, GHQ, एयर हेडक्वार्टर्स और नेवल हेडक्वार्टर्स में तकारीब हुई हैं। परचम कुशाई की ये तकारीब जो कि शानदार तकारीब थी। इस मौके पर पैगाम जारी किया गया कि ये परचम हमारी सरफराजी की अलामत है, ये परचम बुलंद है तो हमारे सर फ़ख्र से बुलंद है। जान भी चली जाए तो ये एक एज़ाज़ की बात होगी। पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी जो कि आज शायान शान तरीक़े से मनाया जा रहा है। तमाम मुसल्लह फ़ौज के हेडक्वार्टर्स में परचम कुशाई की पुरवकार तकारीब का इनेकाद किया गया। मुसल्लह फ़ौज के आला अफसरान तकारीब में शरीक हुए, जहाँ कौमी परचम को सलामी पेश की गई। जॉइंट सर्विसेज हेडक्वार्टर्स, GHQ, एयर हेडक्वार्टर्स और नेवल हेडक्वार्टर्स में ये तकारीब मुनक्किद की गई। तकारीब के पैगाम में कहा गया है कि ये परचम हमारी सरफराजी की अलामत है, ये परचम बुलंद है तो हमारे सर फ़ख्र से बुलंद है। अगर इस परचम के लिए जान भी चली जाए तो ये एज़ाज़ की बात होगी। 76वें जश्न आज़ादी के मौके पर ज्वाइंट सर्विसेज और तीनों मुसल्लह फ़ौज के हेडक्वार्टर्स में परचम कुशाई की शानदार तकारीब का इनेकाद किया गया है। मुसल्लह फ़ौज के आला अफसरान ने परचम कुशाई की तकारीब में हिस्सा लिया और पाकिस्तानी परचम को सलाम पेश किया है। राश्ता सियाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। राश्ता, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी के हवाले से ज्वाइंट सर्विसेज और तीनों मुसल्लह फ़ौज के हेडक्वार्टर्स में परचम कुशाई की शानदार तकारीब हुई है। पाकिस्तान को 76 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में जश्न आज़ादी मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। परचम कुशाई की शानदार तकारीब तमाम मुसल्लह फ़ौज के हेडक्वार्टर्स में मुनाकिद की गई। मुसल्लह फ़ौज के आला अफसरान ने परचम कुशाई की तकारीब में हिस्सा लिया और पाकिस्तानी परचम को सलामी दी। पहले मरहले में ज्वाइंट सर्विसेज हेडक्वार्टर्स, GHQ, एयर हेडक्वार्टर्स और नेवल हेडक्वार्टर्स में परचम कुशाई की तकारीब हुई। ये परचम कुशाई की तकारीब एक पैगाम है कि
کہ یہ پرچم ہماری شان ہے، یہ پرچم ہماری سرفرازی کی علامت ہے۔ جی راشدہ سیال ہمیں ہیں جہاں یوم آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آزادی کے دن کو یادگار بنانے کے لیے لاہوریے بڑی تعداد میں مینار پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آزادی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اور آزاد قومیں ہی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہیں۔ وہ بھی آزادی کی اہمیت کو جانتے ہوئے اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں آئے ہیں۔ نمائندہ اب تک سبطین علی مینار پاکستان میں موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ لاہوری کس طرح آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ جی سبطین بتائیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح شہر لاہور میں بھی 14 اگست کو جو جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ اس وقت میں گریٹر اقبال پارک میں موجود ہوں۔ یہاں جو ہے شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے جشن آزادی کو منانے کے لیے یہاں پہنچی ہے۔ یہاں ہر طرف جو ہے سبز ہریالی کا پرچموں کی جو بہار ہے، اور شہری جو آج کے دن جو تقریبات کا بھی سلسلہ جاری ہے، شہریوں کی بڑی تعداد نے رخ کیا ہے گریٹر اقبال پارک۔ اور دوسری جانب یہ ہے کہ ملک بھر کی طرح جو لاہور میں تقریبات جو پرچم کشائی کا جو تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے انہوں نے حضوری باغ میں مزار اقبال پر حاضری دی اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی۔ اس کے ساتھ جو ہے تقریبات کا بھی انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں جو سنگر ہیں عاطف اسلم صاحب، انہوں نے جو کلام پاک جو ہے درود تاج پڑھ کے جو انہوں نے حاضرین سے داد وصول کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گریٹر اقبال پارک میں جو دور دراز سے لوگوں نے 14 اگست منانے کے لیے یہاں رخ کیا ہے۔ یہاں میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں یہاں شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ گاڑیوں کے اوپر جو سبز جھنڈے جو لگا کر جو ہے یہ جشن آزادی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ میرے گرد و نواح میں بھی شہریوں کے نوجوان، مرد، خواتین اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو آج 14 اگست کو جوش و خروش و جذبے سے منا رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آج یہ جو آزادی کا دن ہے، جو ہے ہمارے جو بڑوں نے انہوں نے جدوجہد کی ہے اور انہوں نے جانوں کی قربانیاں دی اور انہوں نے آزادی کو جو حاصل کیا ہے۔ جی سبطین علی ہمیں اپڈیٹ کریں۔ جشن آزادی پر اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں پرچم کشائی کی تقریب، صدر مملکت عارف علوی نے پرچم فضا میں بلند کیا۔ جشن آزادی کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر عارف علوی نے کہا کہ سیاستدان اور اسٹیک ہولڈرز درگزر کا رویہ اپنائیں۔ پاکستان اپنے لیڈروں سے تقاضا کرتا ہے کہ اکٹھے ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ منافرت پھیلانے کے بجائے محبتوں کو فروغ دینا ہوگا۔ آج بھی ہمارے فوجی اور سویلینز پاکستان کے لیے مسلسل شہادت دے رہے ہیں۔ ان قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ وطن کے دفاع اور سلامتی کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کہ سیاستدانوں سے اور سٹیک ہولڈر سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عفو اور درگزر، فرگیونس کو اپناؤ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کہا کہ میں اپنے قتل معاف کرتا ہوں، یہاں تک کہا۔ معیشت کے لیے انہوں نے کہا کہ قرضہ معاف نہیں ہوگا، کیونکہ معیشت چلتی قرضے کی بنیاد پر ہے، مگر لوگوں کے اندر منافرت کم کرنے کے لیے انہوں نے عفو درگزر کے حوالے سے قتل معاف کیے۔ اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ جو میری ملک کی ڈیمانڈ ہے میرے لوگوں سے اور لیڈران سے، وہ یہ ہے کہ اکٹھا ہو جاؤ۔ کون کہتا ہے کہ کشتی کے اندر ہر سمت کو چلانے کے لیے لوگ موجود ہوں تو کشتی چلے گی؟ کون کہتا ہے کہ کئی ڈرائیور گاڑی میں موجود ہوں تو گاڑی چلے گی؟ قائد اعظم نے فرمایا تھا یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، اتحاد، تنظیم اور ایمان، یہ چیزیں ہیں جو قوم کو بناتی ہیں۔ اس کے اندر سب سے بنیادی چیز اتحاد ہے۔ تو لہٰذا انصاف کے لیے ضروری ہے کہ فریقین کو سنا جائے، انصاف کیا جائے۔ جس ملک میں انصاف کم ہو جائے گا اس ملک کے اندر سارا نظام تتر بتر ہونے کا امکان ہے، لہٰذا اس سے گریز کرو۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے اچھے ناموں میں سے ایک کو منتخب کرنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں بھی جلد نگراں حکومتیں آ جائیں گی۔ وزیر قائد پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نگراں وزیر اعظم آج حلف لیں گے، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئین کی پاسداری کرتے ہوئے جلد الیکشن ہونے چاہیے۔ انہوں نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے ہمراہ وزیر قائد پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ 12 اور 13 تاریخ کو دونوں دن ہماری بڑی تفصیلی ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن ہم کئی ناموں پہ غور کر رہے ہیں اور بہت اچھے نام آئے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار اب بتا کیوں نہیں دیتے؟ آپ یہ بتائیں کہ ایسے نام ہم نے، اور دونوں طرف سے اتنے ایسے نام آئے ہیں جن پہ ہمیں یہ مشکل ہو رہی ہے کہ ہم نہ کس کو کریں۔
और अगर अच्छे नामों को मैं बता दूं, जैसे हमने तकरीबन 1 दर्जन नाम ये होगा तो एक ना केटी के चीफ मिनिस्टर, तो बाकी 11 क्या बुरे थे जिनको हमने ना माना, इसलिए वो नाम बताना मुनासिब बिल्कुल नहीं है। और आप देखेंगे मुझे पूरा यकीन है 2013 में भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साथ मिलकर केटे के चीफ मिनिस्टर पे एग्रीमेंट की थी, 2018 में भी की थी और 2023 में भी करें। लाहौर में यौम आज़ादी की मुनासबत से आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार लाहौरियों की कसीर तादाद मीनार पाकिस्तान और लिबर्टी समेत दीगर मकामात पर आतिशबाजी देखने के लिए उमड़ आई। मीनार पाकिस्तान के अतराफ फजा रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठी। राना अशफाक की रिपोर्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुल्क भर की तरह शहर लाहौर में भी आजादी मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। रात के 12 बजते ही लाहौर का आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से बुकाए नूर बन गया। मीनार पाकिस्तान में आतिशबाजी का भरपूर मुजाहरा किया गया। लिबर्टी में जश्न आजादी की मुनासबत से शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद आतिशबाजी देखने पहुंची, जबकि म्यूजिकल सिस्टम पर मिली नगमे भी सुनाए गए। जिंदा दिलाने लाहौरियों ने गाड़ियों को कौमी परचमों के रंगों से सजाया। जश्न आजादी की खुशी मनाने के लिए सड़कों पर निकल आए और अपने अपने अंदाज में वतन से मोहब्बत का इजहार करते रहे। इमारतें बरकी कुमकुमों से खूबसूरती से सजाई गई हैं, जिन पर सजा चांद सितारे वाला जगमगाता हुआ कौमी परचम इंतहाई दिलकश नजारा पेश कर रहा है। कैमरा टीम के हमरा राना अशफाक अहमद, लाहौर। उधर मुल्तान में भी यौम आज़ादी का जश्न शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। मुल्तान से अंजुम पताफी की रिपोर्ट। वतन अजीज की आज़ादी का दिन मुल्तान में भी मिली जोश व जज्बे और शानदार तरीके से मनाया जाता है। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब घंटा घर चौक पर मुनक्किद हुई, जहां कमिश्नर मुल्तान डवियान आमिर खटक, CPO मंसूरुल हक राना और डिप्टी कमिश्नर ने परचम कुशाई की। 76 ईयर्स मुकम्मल हो चुके हैं हमारे इस मुल्क को आज़ाद हुए हुए, और आज़ादी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हमें खुदा का शुक्र अदा करते हुए भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी मनाना चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में भी परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की गई। मुख्तलिफ तकारीब में पुलिस और सिविल डिफेंस के अमले ने कौमी परचम को सलामी पेश की और स्कूल के बच्चों ने मिली नगमों पर टैबलोज पेश किए। 2023 है जो कि हमने काफ़ी जोश व जज्बे के साथ मनाया है। मेरा इस दिन के लिए यही पैगाम है कि हम इस मुल्क को संभाल कर रखें, क्योंकि ये मुल्क हमने काफ़ी कुर्बानी और काविशों के बाद हासिल किया है। इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपने खून बहा दिए, शहीद हो गए, लेकिन वो ये मुल्क हासिल करके रहे। 14 अगस्त हमें बहुत जोश व खरोश के साथ बनाना चाहिए। तकरीब में शरीक शहरियों का कहना था कि ये वतन हमें बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। हमें इसकी कदर करते हुए मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ अंजुम पिताफी, मुल्तान। अब तक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में जश्न आज़ादी शायाना शान तरीके से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज 21 तोपों की सलामी से हुआ। जान अफजल की रिपोर्ट। मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में यौम आज़ादी शायाना शान तरीके से मनाई जा रही है। दिन का आगाज कर्नल शेर खान स्टेडियम में 21 तोपों की सलामी से किया गया। इस मौके पर पाक फौज के जवानों का जज्बा काबिल दीद था। पाक फौज के जवानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी लगाए। जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब सिविल सेक्रेटरीट पेशावर में मुनक्किद हुई। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम खान ने मेहमान खसूसी की हैसियत से परचम कुशाई करके तकरीब का आगाज किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम को सलामी दी। वज़ीर आला ने जश्न आज़ादी की तकरीब के सिलसिले में पौधा लगाया और यौम आज़ादी का केक काटा। दूसरे इदारों की तरह पेशावर हाई कोर्ट में भी यौम आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान ने मेहमान खसूसी की हैसियत से परचम कुशाई की। इस मौके पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने कौमी परचम को सलामी दी। जान अफजल, पेशावर। अब तक। और कराची में अमरीकी कौंसलेट जनरल की जानिब से भी पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाया गया है। अमरीकी कौंसल जनरल और अमले ने तकरीब में शिरकत की। शहाब सलमान से मजीद जान लेते हैं। शहाब, तकरीब के हवाले से बताइएगा। के पाकिस्तानी और अमरीकी स्टाफ ने मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी बड़े जोश व खरोश से मनाया और अमरीकी अवाम की जानिब से पाकिस्तानी अवाम को 76वें यौम आज़ादी के मौके पर कौंसल जनरल ऑफ अमेरिका ने जो है वो मुबारकबाद पेश की है जी। और इस मौके पर जो है वो पाकिस्तान का कौमी तराना और परचम कुशाई भी की गई। शाह सलमान हमें अपडेट कर रहे थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।